السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ وعلیکم السلام، ٹھیک ہے الحمدللہ۔ ہم اپنی جو بحث ہے اس کو جاری رکھیں گے لیکن میری وارننگ ہٹس کے بعد، یعنی اس کے بعد ہم یہ سارا آپ کو اجازت چاہیے؟ اجازت چاہیے میری طرف سے 3 دفعہ اجازت ہے۔ 3 دفعہ اجازت؟ اوکے، لیٹ می اسٹارٹ۔ اور وارننگ ہٹس ہیں جی، مسئلہ کشمیر اور سرحدی کشیدگی، سیاسی قائدین کا اجلاس، ڈکٹیٹر کا جمہوریت کے خلاف مقدمہ، ڈرائیو ایڈونچر آئین کے خلاف اعلان جنگ، مودی کے جھوٹے دعوے، امریکی انتخابات، ہیلری اور آگے، پرانی گولف اسٹک کو بھول جائیے، چینی خاتون کا لڑاکا پن، کدوؤں کا میلہ، آج کی تصویر، روشن چہرہ پاکستانی کرکٹ ٹیم۔ آج کی کتاب علم الانسان، روبینہ نازلی اس کی رائٹر ہیں اور آج ہم اس کتاب کو ڈسکس کریں گے، لیکن سب سے پہلے بات کریں گے ہم پاک بھارت سرحدی کشیدگی اور مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ہونے والے وزیر اعظم کی زیر صدارت پارلیمانی اجلاس کی۔ روک صاحب، آپ اس اجلاس کے حوالے سے کیا دیکھتے ہیں؟ سیاسی سینیریو میں تمام قائدین ایک دوسرے کے ساتھ متفق نظر آتے ہیں۔ ہاں جی، الحمدللہ پاکستانی قوم جو ہے اس کی دیرینہ روایت ہے کہ جب بھی کوئی داخلی یا خارجی خطرہ درپیش ہوتا ہے تو یہ اپنے سیاسی اختلافات کو اور جماعتی مفادات کو بالائے طاق رکھ کر قومی مفاد میں اور قومی سلامتی کے لیے متحد اور متفق ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ امریکہ سے واپس آئے اور وہاں انہوں نے UN اجلاس کے موقع پہ جو تقریر کی جنرل اسمبلی میں، پھر وہاں پہ جو ملاقاتیں کی، اس کے علاوہ ہمارے مشیر خارجہ معاون خصوصی طارق فاطمی صاحب اور وہاں پہ ہمارے جو سفارتکار موجود ہیں وہ اس دوران جتنا ایکٹیو رہے اور مسئلہ کشمیر پر جتنا سٹریس وہاں پہ آیا دیا گیا جی، زور دیا گیا۔ اس کے بعد پرائم منسٹر نے واپس آتے ہی کابینہ کا اجلاس بلایا، اس کے علاوہ ایک اور اجلاس بلایا جس میں عسکری قیادت بھی موجود تھی اور سیاسی قیادت برس اقتدار جماعتی قیادت بھی موجود تھی وزیر اعظم سمیت، اور آج پھر انہوں نے ایک وسیع تر اجلاس بلایا جی، جس میں پاکستان کی پارلیمنٹ میں جتنی بھی جماعتیں ہیں ان تمام کی نمائندگی تھی اور انہوں نے اپنے یعنی جمہوریت میں اپوزیشن کا اپنا حق اختلاف کرنا۔ خان صاحب بھی آئے؟ نہیں، خان صاحب نہیں آئے جی، خان صاحب نہیں آئے، انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کو بھیجا جو ان کے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر ہیں۔ اور ادھر عوامی لیگ سے کون آئے؟ عوامی لیگ کون سی؟ وہ کلب دعا شیخ صاحب والی۔ ہاں، اس میں سے جی آپ کے دوست کو بلایا نہیں گیا تھا۔ آپ کہہ رہے ہیں نا سب کو بلایا گیا، تو پھر میرے دوست؟ نہیں، وہ اس لیے انہیں نہیں بلایا گیا، میرا خیال ہے یہ تو خیر انہیں حکمت معلوم ہوگی، لیکن اگر آپ اس کانفرنس کو کامیاب کرنا چاہتے تھے تو میرا خیال ہے انہیں نہ بلانا مناسب تھا۔ وہ تو اسپوائلر ہوتے ہیں نا جی، ٹھیک ہے، جو زبان وہ استعمال کرتے ہیں۔ بلکہ میں آپ کو یاد دلاؤں غلام حافظ اختر کے گیلانی صاحب کے دور میں، وزیر اعظم گیلانی کے دور میں انہوں نے ایک کانفرنس بلائی تھی، آل پارٹیز کانفرنس، جس میں نواز شریف صاحب بھی شریک تھے تو شیخ صاحب بھی تھے۔ تو ایک تو یہ منظر مجھے یاد ہے جی کہ دیر تک شیخ صاحب جو ہے نا وہ میاں صاحب کا ہاتھ تھامے رہے، ٹھیک ہے، اس وقت انہیں تھا نا کہ مل جائے گا ٹکٹ، مل جائے گا، میں اندر۔ یہ ہوا کہ میاں صاحب نے پوچھا شیخ صاحب کتنے ہوں گے؟ سر ہم تو یہی ہوتے ہیں، آپ ہی کو نظر نہیں آتے وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر انہوں نے کارروائی کیا کی کہ ابھی اجلاس جاری ہے اور باہر آ گئے اور آگے میڈیا سے گفتگو شروع فرما دی، گویا پورے اجلاس کو وہ انہوں نے ہائی جیک کرنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے، میڈیا کا۔ یہ جو اجلاس اب ہوا ہے اس میں کیا فیصلے ہوئے؟ تو اس میں جناب علی ایک تو اہم بات یہ ہے کہ سب سے بڑا وفد جو تھا وہ پیپلز پارٹی کا تھا، بلاول بھٹو صاحب جو پارٹی کے چیئرمین ہیں ان کے ساتھ شیری رحمان شریک ہوئی، خورشید شاہ صاحب شریک ہوئے، نوید قمر صاحب شریک ہوئے، اعزاز حسن صاحب تھے وہ تھے اور قمر الزمان قاہرہ صاحب تھے۔ تو گویا سب سے بڑا وفد جو تھا اپوزیشن جماعتوں میں سے یہ تھا جو اس میں آیا ہے جی۔ اس کے علاوہ اپنا MKM بھی موجود تھے، فاروق ستار صاحب موجود تھے اور باقی تمام جماعتیں آپ کے دوست کے سوا، اگر اسے جماعت کہا جا سکے تو وہ جماعت ہے جی، ایک بندہ ہے نا۔ ہاں، ایک بندے کی جماعت نہیں ہوتی؟ ہاں ہوتی ہے جی، ہماری کلاس میں ایک لڑکا پڑھتا تھا آپ کی کلاس میں اور جماعت تھی اور وہ یہ تھے۔ اچھا، اس کے بعد جناب علی بہت اچھے ماحول میں یہ اجلاس ہوا، پرائم منسٹر صاحب نے اپنے رفقا کے ساتھ سب کا بڑا پرجوش خیر مقدم کیا جی، اور اس میں اپوزیشن جماعتوں کو بریف کیا گیا صورتحال کے حوالے سے، اور آخری کار طے یہ پایا کہ کشمیریوں کے خود ارادیت کی بھرپور سیاسی سفارتی اخلاقی حمایت جاری رہے گی اور قومی سلامتی کے امور جو ہے انہیں باہم مزید مربوط بنایا جائے گا۔ تو موجودہ حالات میں یہ سچی بات ہے کہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے
اور اس اجلاس کے جو نتائج قوم توقع رکھتی تھی وہی سامنے آئے ہیں. اجلاس کا اعلامیہ جو ہے وہ پوری قوم کے ساتھ ساتھ جذبات کی ترجمانی کرتا ہے. یہ ادھر بھی کوئی بات اور کشمیری بھائی جو ہیں انہیں بھی یقیناً اس سے اطمینان اور خوشی ہے. رؤوف صاحب یہ سرحدی جو آج کل کشیدگی چل رہی ہے اس حوالے سے بھی کوئی بات؟ ہاں ظاہر ہے سرحدی کشیدگی کے حوالے سے بھی چیزیں زیر غور آئیں. مودی صاحب کے جو گرم نرم بیانات آتے رہے ہیں پچھلے 3-4 دنوں میں انہوں نے جو کاروائیاں کی ہیں اس پہ بھی بات ہوئی. ٹھیک ہے تو الحمدللہ آپ اسے ایک بھرپور کامیاب اجلاس قرار دے سکتے ہیں. اور جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ اعلامیہ جو ہے یہ پاکستان کے 20 کروڑ عوام کے علاوہ کشمیری بھائی جو جدوجہد کر رہے ہیں اپنے خود آزادیت کے لیے ان کے بھی احساسات و جذبات کی بھرپور ترجمانی کی. رؤوف صاحب پرویز مشرف صاحب کا بیان کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ انہوں نے پھر ایک اس طرح کی ٹینشن والی سچویشن میں جمہوریت کے بارے میں ایسا نازیبا سا بیان. جمہوریت کے خلاف 2 چیزیں سامنے آئی ہیں جی ان دنوں. ممکن ہے نوخیز سے اختلاف کرے یا آپ اختلاف کریں. میں تو یہ جو جلسہ تھا نا جی پرسوں رائے ونڈ میں اڈا پلاٹ پہ اسے بھی جمہوریت کے خلاف اعلان جنگ سمجھتا ہوں. اس لیے کہ آپ بھول جائیں کہ وہ لوگ لہجہ کیا تھا جو لال حویلی والے نے اختیار کیا, عمران خان صاحب نے جو لوگ لہجہ اختیار کیا, اور وہ جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں کے پی کے وہ جس حد تک چلے گئے آپ پہ سے باہر بھیج جا رہے تھے منحنی سے ماشاءاللہ, لیکن یوں لگتا تھا پھٹ جائیں گے. ٹھیک ہے میزائل بنے ہوئے تھے. تو وہاں پہ گل نوخیز اختر جمہوریت کے خلاف ان معنوں میں اعلان جنگ کیا گیا کہ عمران خان صاحب نے تمام ادارے جو ہیں آپ پہ ان پہ اظہار اعتماد کر دیا. ٹھیک ہے اور کہا کہ اگر وزیر اعظم نے خود کو انصاف کے لیے پیش نہ کیا بھائی کس کے سامنے پیش کریں. یعنی سپریم کورٹ میں ان کی پٹیشن پہ کاروائی شروع ہو چکی ہے, رجسٹرار کے اعتراضات رفع کر دیے گئے ہیں, ختم کر دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ الیکشن کمیشن میں کاروائی شروع ہو چکی ہے, لیکن الیکشن کمیشن میں خان صاحب کے خلاف بھی کاروائی شروع ہو چکی ہے, بنی گالا اور وہ باقی معاملات اور لیکن اگر وہ جلسہ کوئی کرتے ہیں نا, میرا اختلاف وہی آپ سے ہمیشہ والا ہی ہوگا. کوئی جلسہ کرتا ہے جمہوریت کا, یہ آپ نے تو ہمیشہ کہا کہ اس کو آپ میرا یہ کہنا ہے کہ جس جمہوریت سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس حد تک اٹھاتے ہیں کہ نازیبا زبان استعمال کرتے ہیں, گالی گلوچ پہ اتر آتے ہیں, مجمع کو ذرا گرم کرنا ہوتا ہے. دیکھیں وہ ذرا جوش بڑھانا ہوتا ہے. اسی جمہوریت کی جڑیں نہ کاٹیں. نہیں کاٹ رہے نا, کیا کیا نہیں کیسے نہیں کاٹ رہے. خان صاحب کا یہ اعلان فرمانا کہ میں اسلام آباد کو بند کر دوں گا, اب کوئی جلسہ جلوس نہیں ہوگا. عجیب وہ اعلان کیا ہے نا وہ بند, وہ انہوں نے پہلے بھی کہا کہ وہ جاتی عمرہ جائیں گے, پھر وہ نہیں گئے. اور کے پی کے وزیر اعلیٰ کا یہ فرمانا کہ اگر مارشاء اللہ بھی آ جائے تو میں اس کا خیر مقدم کروں گا. یعنی کھلے الفاظ میں پوریاں ننگے الفاظ میں یہ بات کہنا کہ مارشاء اللہ بھی آ جائے تو میں اسے قبول کروں گا. یعنی یہ کیا گفتگو ہے. آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, آئین کی بات کرتے ہیں, اور جہاں تک یہ ڈکٹیٹر کا معاملہ ہے جی. حفیظ اللہ نیاز صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. السلام علیکم حفیظ اللہ نیاز صاحب. وعلیکم السلام. ایسا بھی ہے جو آپ کے دوستوں نے پرسوں جلسہ کیا ہے اڈا پلاٹ پہ, کچھ اس بارے میں فرمائیے کہ وہاں جو تقریریں کی ہوئی ہیں کانٹینٹ جو تھا اس بارے میں کچھ بتائیے. تعداد سے ہمیں کوئی زیادہ غرض نہیں ہے جی. لیکن کانٹینٹ کے بارے میں بھی ہر آدمی جو ہے اپنا ذہن لے کے اپنی کیفیت لے کے اس تقریر کو پیش کر رہا ہے. وہ ایسے لوگ بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جی یہ تقریر تاریخ انسانی کی سب سے زبردست تقریر تھی. اور میری ذاتی رائے وہ یہ ہے کہ جی بالکل ایک حقیقت ہے کہ تقریر کی حد تک بڑائی کی. تحریک انصاف کے بھی کئی نمائندران ملے اور انہوں نے بھی اس بات کا تذکرہ کیا کہ نہ صرف یہ کہ عمران خان صاحب کی اپنی تقریر جو تھی وہ بہت ہی اس میں عامیانہ الفاظ اور ایک اس کے اندر انتقامی جو جس کو جذبہ کا فرماتا, ذاتی جس کو کہنا جو غصہ تھا, ذاتی لگتا نہ تھا. ایک اس کو نواز شریف کی ذات سے لگتا ہے کہ وہ ان کی ذات جو ہے وہ شدید طریقے سے الجھ پڑی ہے. تو سر محرم کے بعد پھر اسلام آباد بند ہو رہا ہے. میں تو خیال اللہ کرے یہ کریں. رؤوف صاحب میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کی جو موت ہوتی ہے نا وہ الٹیمیٹم ہوتا ہے. دھرنے کے میں جو گئے تھے تب بھی ان کے پاس کوئی ایکسٹ پلان نہیں تھا اور وہ بالکل ایسا لگتا تھا کہ یہاں سے یہ نکل نہیں پائیں گے. اور یوں لگتا تھا کہ اس میں یوں طے کیا تھا کہ 2-2.5 سال ان کو وہاں بٹھائے رکھنا جب تک یہ اکیلے نہ رہ جائیں. اور وہ ایک اس کے اندر
जिद में, हटगर्मी में और शर्म और शर्मी में बैठे रहते। अब ये इस्लामाबाद जाएंगे, जाहिर है इनको तजर्बा, इनसे ज्यादा किसको ऐसे मुंह खानी पड़ती है। लेकिन इमरान खान वो शख्स है कि जिसने इंटर पार्टी इलेक्शन में इंतहाई परेशानी, पेशवानी, जिल्लत, ख्वारी, रसवाई का सामना करना पड़ा, उन्होंने फिर कराए, फिर उनको मुंह की खानी पड़ी, वो फिर कराएंगे। इसी तरीके से वो इस्लामाबाद जाएंगे, फिर जाएंगे, और हर दफा वो अपने आप को। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया फिजुल्लाह नियाज़ी साहब। नियाज़ी साहब का जो कहना था, आप इत्तेफाक करते हैं इसमें? मेरे ख्याल में असल में ये जो है ना, वो उस कंटेंट की है जो वहाँ पे तकरीरों के जरिए सामने आया, और वो जमहूरियत के खिलाफ और आयन के खिलाफ ऐलान जंग था जी। और जहाँ तक वहाँ पे तादाद का ताल्लुक था, उसके बाद राना सनाउल्लाह ने काफी ज्यादा बातें भी की कि इन्होंने दावे तो बहुत बड़े बड़े किए थे कि हम 2 लाख लोग ले आएंगे, लेकिन लाए तो 30,000 बंदा था, शायद इससे भी कम था। उन्होंने कहा कि मैक्सिमम फिगर मैं बताता हूँ। मैं अब पहले रऊफ साहब की बात सुन लूँ, फिर मैं इख्तलाफ करूंगा। हाँ जी, कितने बंदे थे? नहीं, मुझे नहीं मालूम कितने बंदे थे। बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं। हाँ, ये बात तो ठीक है ना, ये क्या बात? ये बात तो ठीक है। अब सुनाए सारा शेर। बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। आपने नहीं सुना हुआ ये शेर? नहीं, मैंने नहीं। इसका मतलब है आपने मिडिल नहीं, वो तो अल्लामा ने जो तंज की ना एक दौर में मगरबी जमहूरियत पे, कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। अच्छा, ये वो उन्होंने एक और उसमें पसंद। लेकिन इसमें कितने बंदे थे? ये बात नहीं, मैं नहीं कह सकता कितने बंदे थे, एक अंदाजा आप। इसलिए नहीं, मैंने गिने भी नहीं है, लेकिन देखें, वो कहते 9 लाख बंदे थे, फिर 9 लाख से 5 लाख पे आ गए। तो सलीम साफी ने रात बड़ी तफसील के साथ बताया कि अगर 5 लाख बंदे थे और हर बस में 50 बंदे आए तो 10,000 बसें चाहिए उसके लिए, मेरा ख्याल इतनी बात उन्होंने कही। और 10,000 बसें जो हैं अगर 2 रोया खड़ी हो तो लाहौर से यानी अड्डा प्लाट से काला शाह काकू से भी आगे तक वो बसों की कतार होनी चाहिए। और अगर कारों में लोग आए हैं और हर कार में 5 बंदे थे तो 1 लाख कारें चाहिए। और 1 लाख कारों का मतलब ये हुआ कि अगर वो 2 रोया भी खड़ी हो तो कम से कम लाहौर से गुजरात तक तो कतार लग जानी चाहिए कारों की। ये तो उस सूरत में है ना, अगर हर बंदा बाहर से ही आया हो, लाहौर से भी तो आए होंगे। नहीं, लाहौर में आप बताएं, आपकी हमदर्दियां अपनी जगह। नहीं, मेरी हमदर्दियां नहीं, मैं तो नहीं, लेकिन आप इंसाफ की बात कर रहा हूँ, इख्तिलाफ भी हो जाए इंसाफ। नहीं, आपने इन दिनों में इवन जुमेरात और जुमे के जो 2 दिन थे, पहला दिन मोबिलाइजेशन का और दूसरा दिन जलसे के इनेकाद का, आप बताएं कि लाहौर की अवामी जिंदगी पे उसके कोई असरात आपको? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। उसकी वजह ये है कि उस दिन मैं निकला भी हूँ, मुझे सड़कों पे कोई ऐसी रुकावट नजर नहीं आई, मुझे बिल्कुल कोई रश नजर नहीं आया जिसकी वजह से मुझे आने जाने में कोई मसला पेश नहीं। मेरा इलाका बाबरा टाउन जो तो उसी हल्के में है, कौन से हल्के में। आप यकीन करें, मैं फजर में नाश्ता लेने के निकला, मुझे मायूसी हुई। जुमे की नमाज के वक्त मुझे मायूसी हुई कि कहीं कोई असर तक कोई आसार हमारे। वो तो आपको इसलिए मायूसी हुई होगी कि नाश्ता नहीं मिला होगा। वो तो ठीक है, समझ आ गई मायूसी नमाज में। मेरा ये ख्याल था कि कुछ तो असल बसल होगी ना इस इलाके में। लाहौर नहीं था जिसमें, लाहौर इनके 30 सितंबर के जलसे में भी नहीं था। तो वो जो रैली थी शाहदरे से चेयरिंग क्रॉस, और लाहौर के शामिल ना होने की वजह, लाहौर के शामिल न होने की वजह, हाँ जाहिर बात है कि मैं ये नहीं कहता कि लाहौर में उनका वोट खत्म हो गया है। उन्होंने 6-7 लाख वोट लिए थे लाहौर में 2013 में। एक तो उन वोटों की तादाद में कमी आई है, और दूसरे लोग तंग आ गए हैं यार, तंग आ गया है, रोज जलसा, रोज जुलूस, रोज जलसा। और दूसरी बात यह है लाहौर के लोग बाशऊर लोग हैं। उन्हें मालूम है कि अगर इसी का रुख होता ना वागा की तरफ तो खान साहब को बाहर से बंदे ना बुलाने पड़ते, लाहौर से इतने लोग जो थे वो वागा की तरफ चल पड़ते। लेकिन हम चल रहे हैं इस वक्त एक ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो झूठे दावों के बारे में और कुछ बात करेंगे। PTV पेश कर रहा है एंड्रॉइड और iOS मोबाइल डिवाइसेस के लिए कॉर्पोरेट एप्लीकेशन, नई और दिलचस्प खुसूसियात के साथ, मजीद फालियत और बेहतरीन सहूलियात के साथ, जिससे मिले आपको मुकम्मल और इत्मीनान बख्श एहसास। खबरों की दुनिया से वेब टीवी, PTV न्यूज, PTV स्पोर्ट्स, PTV वर्ल्ड और PTV होम की बराह रास्त नशरियात तक, समाजी जराए और रायनामा के इजहार के लिए एक जामे जरिया, ताकि आप कर सकें अपने ख्यालात और अपनी आरा का इजहार अपने नेटवर्क से।
तो अभी एंड्रॉइड और iOS एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और अपने कौमी टीवी नेटवर्क से राबता कायम करें। PTV, कौम की आवाज। वेलकम बैक। और अभी हम ब्रेक से वापस आए हैं तो मैं बात करना चाहूंगी परवेज मुशर्रफ की, साबिक डिक्टेटर की, जिन्होंने अजीब तरह के बयानात दिए हैं इस माहौल में जब सरहदी कशीदगी इतने टेंशन क्रिएट कर रही है। तो उन्हें ऐसा बयान देना चाहिए था क्या जमहूरियत के पाकिस्तान के? पहले तो रऊफ साहब वो मुशर्रफ भी मेरा ख्याल है मुझ पे डाल दें, मेरे दोस्तों की फहरिस्त तवील हो जाएगी। नहीं, अब वो साबिक दोस्त है आपका। अच्छा, हाँ, मैंने कहा जो आपको मुझे मालूम है, आपने उसके मेडिकल जाली सर्टिफिकेट बनवाने के जो भाग दौड़ की थी। कहा भी था, आपने तो नहीं बताया। नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं बताया। ठीक है ना, चीजें छुपी नहीं रहती हैं गुलाम नौखेज अख्तर साहब। लेकिन कुछ खुद तो ये आप अच्छे दोस्त हैं सारी चीजें बताई जा रही है। जाली मेडिकल सर्टिफिकेट बना के नहीं बना? उसमें आपकी तजवीज और मशवरा था कि नहीं था? चले नहीं था, मैंने तो एक आइडिया दिया था। चले नहीं था कि भाई ऐसे भी काम होता है। हमने तो एक बात की थी, उसने तो कमाल कर। तो खैर दिलचस्प बात है जी, उससे इत्तफाक है कि इन्हीं 24-25 घंटों में जमहूरियत के खिलाफ एक केस हुआ जो अड्डा प्लाट से, और दूसरा डिक्टेटर ने। पुरानी बात है, गुलाम नौखेज अख्तर हर दौर में ये ताली आजमा फौजी जो थे इनका ये मामला रहा है कि पाकिस्तान के अवाम अभी बाशऊर नहीं है कि जमहूरियत इन्हें दी जाए वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा, और यही बात इन्होंने दोहराई है मौसूफ ने। अच्छा, आइन में चेक एंड बैलेंस नहीं है भाई, ये सुप्रीम कोर्ट है, ये उसके बाद ये अदालतें हैं, आजाद मीडिया है, आप सिविल सोसाइटी है, ये सब चीजें चेक एंड बैलेंस है ना जी। फिर पार्लियामेंट के अंदर मुख्तलिफ कमेटियां हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, अपोजिशन का रोल है, ये सब चीजें चेक एंड बैलेंस है। आजाद इलेक्शन कमीशन है, आजाद स्टेट बैंक है, नैब है, वगैरह वगैरह। ठीक है, लेकिन इसका मामला दिलचस्प है जी। इससे पहले जो 3 डिक्टेटर थे सादिया, वो तो किसी न किसी बहाने आए। किसी ने कहा कि जी खाना जंगी की कैफियत थी और बाकी 4-5 महीने से तहरीक चल रही थी। किसी ने कहा मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया था। ये वाहिद डिक्टेटर है पाकिस्तान की तारीख का कि जो अपनी और अपने 1.5-2 रुफका की नौकरी बचाने के लिए जिसने मार्शल लॉ नाफिज कर दिया मुल्क के अंदर। और ये बात कही, खुल के कही, एडिटरों से कही और बीबीसी से इंटरव्यू में कही कि अगर वो मुझे बरतरफ ना करता नवाज शरीफ तो वो आज वज़ीर आज़म होता और मैं आर्मी चीफ होता। गोया आपने अपने जाती ओहदे के लिए पूरे मुल्की निजाम को तलपट कर दिया। अच्छा, फिर फरमाते हैं कि जी वो अमेरिका ने हमारे साथ बेवफाई की। इस डिक्टेटर से कोई पूछे, ये मामूली बात है। इतनी सी बात है कि आप छूट जाएंगे कि जी अमेरिका से हमने जो तवक्कुआत वाबस्ता की थी। हजूर, आपने तो उस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया 9/11 के बाद। 9/11 के बाद आपने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। आपने मसला कश्मीर के बारे में जो कलाबाजियां खाई। ये मीडिया वैसे उन्हीं के दौर में आजाद नहीं हुआ था सर, ये नहीं उन्हीं के दौर में। ये एक अलग बहस है कि दुनिया भर में सैटेलाइट आ रहा था और उसके बाद वो सारे मामला आता है। फिर इसी मीडिया का गला भी उन्होंने घोटने की कोशिश की। ठीक है, लेकिन इस पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला सादिया, सबसे बड़ा मसला जो है वो दहशत गर्दी है ना जी। ठीक है, तो क्या ये हकीकत नहीं है कि इस दहशत गर्दी में मुशर्रफ की 9/11 के बाद की पॉलिसी जो उसका बड़ा दखल था। जिस जमहूरियत के खिलाफ ये बात करता है मौसूफ, भाई वो जमहूरी वजीर आजम था कि जिसने 5 टेलीफोन कॉल्स के बावजूद एटमी धमाके कर दिए। क्लिंटन का, फ्रांस का, टोनी ब्लेयर का, लंदन का, कोई प्रेशर उसने कबूल नहीं किया। लालच में नहीं आया, प्रेशर में नहीं आया। और इस मौसूफ का क्या आलम था, कमांडो, डरता वरता नहीं हुआ। एक टेलीफोन कॉल पे मौसूफ जो वो ढेर हो गए। कॉलर पावल की एक कॉल आई और मौसूफ ढेर हो गए। अमेरिका को अफगानिस्तान उनके पाकिस्तान को अमरीका को सपुर्द कर दिया। माशाल्लाह जी, आज जोशो खरोश आपका। नहीं, ये डिक्टेटरशिप पे तो मुझे बड़ा जोशो खरोश। हमारा तो वार्निंग शो है ना, हमने तो जरा लाइट वार्निंग नहीं, वार्निंग मुझे तो ना दे। नहीं, आपका दोस्त है, आपका दोस्त ओहो, इतना बहादुर बनता है, जाली मेडिकल सर्टिफिकेट दे के वो मुल्क से भाग गया। अब मेरी तो सुनने को गलती हो जाती है बंदे को। चलो जी, एक दफा होगी गलती, छोड़ दे। चलो अल्लाह लाइटर हो जाते हैं ना, अगर आपको माफ कर। हाँ, चले उन्होंने तो जो गलती कर ली। हाँ, आपने नहीं करनी। मोदी के झूठे दावे भी गलती हैं। अब इधर जरा पको, ये है यहाँ पे हमने सर्जिकल स्ट्राइक से। मौसूफ का दोस्त जो था
मोदी ने नहीं मुशर्रफ उस पे तो लाइटर वे में और सारा गुलफेज अख्तर चले नहीं कोई बात नहीं, आपके दोस्त पे भी हम आहिस्ता बात करेंगे, ठीक है ना। और बताएं। और ये मोदी जो है यार, ये अजीब बड़ी बात नहीं, कल इससे दिलचस्प दावा कर दिया तो क्या कि हमने कभी किसी पे हमला नहीं किया, वो सर्जिकल स्ट्राइक वाला दावा था, इससे मौसम दस्तबरदार हो गए। फिर भी 65 के जंग में आप 6 सितंबर की रात को चोरी छुपे जो लाहौर पे हमलावर हुए थे चोरों की तरह, वो क्या पाकिस्तान में हमला नहीं था? ईस्ट पाकिस्तान को तो आपने बाकायदा हमला करके अलग किया ना, ठीक है, और बड़े फख्र से कहा कि मैं भी उनमें शामिल था, बलूचिस्तान में जो इंसर्जेंसी के सबूत जो आए थे। तो इसलिए जनाब ये दावा जो है ना आपका, ये तो बड़ा मज़का खेज है कि जी आप हिंदुस्तान कभी अब से मुल्कगिरी का शिकार नहीं रहा, हमने कभी किसी पे हमला नहीं किया। अच्छा वैसे उन्होंने फोन करने शुरू कर दिए हैं कि भाई बात करो होना सी। अच्छा जी, ठंडे ठंडे हो गए मोदी। अच्छा है तो मोदी, लेकिन हम उसे मोदी कह रहे हैं ना, असल निकनेम मोदी रखा हुआ है। आपके तो दोस्त हैं तो आप निकनेम लिया करें ना उनका। नहीं मैं तो कह रहा हूँ, और है भी बनिया ना, जहाँ जब मोदी भी है तो सूदी भी है। बनिया तो सूद का बड़ा का है। नहीं फौज पे इल्जाम लगा रहा है कि मैं 40 साल फौज में रहा हूँ, मेरा उससे ताल्लुक है, इसलिए उसने मेरी मदद की। ये मोदी ने कहा मैं 40 साल फौज में रहा हूँ। मुशर्रफ की बात, अच्छा आपके दोस्त का जिक्र हो रहा था। अब मिक्स ना करें, अब मोदी की तरफ गए हैं तो उधर तो आपको कंफ्यूज थोड़ी देर उधर तो ठहरे ना। तो ये है जनाब मोदी साहब का मामला। और मेरा ख्याल है ये जो मैसेज गया है ना, कल जो हमने मैसेज दिया है, बल्कि आज जो मैसेज दिया आज ये आपकी कब से मैसेजिंग हो रही है? तो उससे ये प्राइम मिनिस्टर हाउस वाले इजलास से जो मैसेज गया है ना, उससे मेरा ख्याल है कुछ और बुखार जो है ना, ये शायद 99 तक तो आ ही जाए। हाँ तो अब तो मोदी का बुखार, एक बुखार ऐसा ना हो 96 पे चला जाए ना। ये भी बुखार होता है, ठंडा बुखार जिसमें फिर गर्म पट्टियां रखते हैं। यही होता होगा। आपने मेरा ख्याल है उनसे कोई आज साजबाज की हुई है? कतन उन खबरों पे नहीं आ रहे हैं जिन खबरों पे मैं शामिल होना चाह रहा हूं। नहीं एक बस मुझे एक चीज आप इन सब खबरों में शामिल थे? नहीं शामिल थे, आपने तो मुझे देखे ना, मेरे दोस्तों को रगड़ रहे हैं वो, ये देख रहे हैं आप, मैं कुछ नहीं कह रहा। उन्होंने हम देखें और कैसे आगे जाके हम इनके दोस्तों के साथ भी अच्छा नहीं करेंगे, बदला ले लेंगे। लेकिन अभी रोक साहब, अमेरिका में इलेक्शन कैंपेन तो जारी है, डोनाल्ड ट्रंप और हिलरी क्लिंटन का मुकाबला, कहीं फंड रेजिंग का, कहीं इसके अलावा उनके दरमियान वो गुफ्तगू का। सादिया ये है कि आपकी आंटी जो है, एक तो वो ग्रैंड डिबेट में आगे निकल गई, 62 और 27 का रेशो हो गया, और उसके बाद गुलफेज अख्तर आपको मालूम है ना, उसमें फंड रेजिंग भी होती है। हम दोनों के रिश्तेदार गैर मुल्की क्यों हैं? फंड रेजिंग यार, हम थोड़े एजुकेटेड लोग हैं और थोड़े हाई फाई लोग हैं। फंड रेजिंग होती है, आपको पता अमेरिका में वो उम्मीदवारों के लिए। तो गुज़श्ता महीने जो था ना सितंबर का, उसमें हिलरी के लिए रिकॉर्ड फंड रेजिंग हुई है। क्या बात, 154 इन दिनों वहाँ सर्दी है। और आप मेरी आंटी की, नहीं मैंने कहा इन दिनों वैसे वहाँ सर्दी है। नहीं मेरा ख्याल है अभी सर्दी तो नहीं, अगर तो पड़ रही है, मैंने कहा थोड़ी फंड रेजिंग भी कर। तो फंड रेजिंग के बाद उसमें 154 उनका है जी, और आपके फिर वही बात है उनके अच्छा, मुझे सिर्फ 90 मिलियन है। रख दो साइड पे रख दो, मुझे सिर्फ ये बताएं कोई ऐसा रिश्तेदार जिसको हम आपका डिक्लेयर कर सकें, बताएं। नहीं यार मेरे रिश्तेदार है भाई, मेरे नहीं जैसे हेलरी की आंटी हो गई, ट्रंप मेरा आंटा हो गया, यानी आई मीन अंकल हो गया। देखिए बात यह है कि आप लोग जो है ना, हाँ वो कलमी दोस्ती ताल्लुकात सोशल मीडिया उस पर बहुत एक्टिव रहते हैं। वाह, उनका क्या और आप नहीं होते। और हिलरी तो जब आई थी पाकिस्तान में आई थी, आपको याद होगा 2008-2013 के तरह के दरमियान में, तो इधर जीसी में गवर्नमेंट कॉलेज में उन्होंने खिताब भी फरमाया था, साथ तो वो उस वक्त से इसे अपनी वो खुद को कह चुके कि मैं इसकी आंटी हूँ, और ये मानती हिलरी ने खुद कह दिया। अगर वो बन गई ना क्या उसकी अमेरिका की सदर, तो इन्होंने फिर वीजा आपके थ्रू लेना है, इसलिए आप बार बार आंटी नहीं। और देखें आप भागे नहीं, अगर कोई हादसा हो गया, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, आपका दोस्त जीत गया तो फिर आपसे दरखास्त, ट्रंप जीत गया, वो दिन डुब्बा जब घोड़ी चढ़िया कुब्बा। यार इसकी ये जो है ना हक गोई की दाद देनी चाहिए, वो नहीं यकीन करें, सियासी राय देने में ये जाती तअस्सुब से ऊपर उठ के राय देते हैं मौसूफ, और अपने दोस्त के बारे में भी कह रहे हैं कि जीत रहे कोई है मेरा दोस्त, मैंने कहा बुरी तरह शिकस्त होगी। लेकिन देखिए कितने हमारी हमदर्दी आपके साथ है। हेल्दी के बाद मेरे पास एक और खबर है। खबर बाद में सुनाइएगा, हम पहले लेंगे जी ब्रेक। हर दफा ये ब्रेक ले जाती है,
ہمارے اسے پیڈل آتا ہے, ہمارے اسے صرف پیڈل آتا ہے, بریک یہ لگا. تو اس دفعہ ہم بریک لیں گے جی رؤف صاحب, ٹھیک ہے؟ اوکے, اجازت ہے. چلیں پھر ملتے ہیں بریک کے بعد. مقبوضہ کشمیر میں ظلم و ستم, بھارت کا جنگی جنون اور جہریت کے خلاف پوری قوم یک آواز اور ساری سیاسی جماعتیں یکجان ہیں. تمام سیاسی قیادت کا فقید المثال اتحاد دفاع وطن کی ضمانت ہے. ویلکم بیک. یہ ویلکم بیک آپ نے کیوں کہہ دیا؟ حد ہو گئی ہے. بریک میں نے لیا تو بریک کے بعد میں نے ویلکم کہنا تھا نا. میں بھی تو کہہ سکتی ہوں نا, لیکن میرے پاس خبریں تھی اتنی ساری تو میں نے وہ شیئر کرنی تھی. اگر ایسی بات ہے تو آپ کو ایک دفعہ پھر 3 دفعہ اجازت ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, خبریں بعد میں بتاؤں گی. آپ ایک بات بتائیں, آپ نے کبھی گولف کھیلی ہے؟ گولف میں نے رؤف صاحب بڑی کھیلی ہے. او ہو, میں تو یہ ہوتا تھا جی کہ ایک اس کے جو آدھے گھنٹے میں کچھ 6-7 گول کر دیتا تھا. اچھا, اتنی اچھی میں گلی سے. ہاں, آپ کو پتا بھی ہے وہ گول ہوتا کیسے اس کا, گولف کا گول مجھے بھول گیا ہوا ہے, کافی پرانی بات ہے, لیکن مجھے یہ ضرور یاد ہے کہ میں نے بڑی اچھی گولف کھیلی ہے. یہ اپنی گلی میں گولف کے چیمپئن رہے ہیں. ہاں بالکل ایسے ہی. گلی میں گولف نہیں کھیلی جا سکتی, یہ دنیا کا ایکسپینسو ترین گیم ہے. اور آپ کو پتا ہے گولف کی, اچھا چلیں اسٹک سے کھیلی جاتی ہے نا؟ ہاں اسٹک سے تو کھیلی. اچھا وہ کتنی لمبی ہوتی ہے اس کی اسٹک کی لمبائی؟ وہ جو ایسے کر کے مارتے ہیں وہ میز کے اوپر, وہی ہے نا گولف؟ جی نہیں, وہ ایسے کر کے پکڑ کے مارتے ہیں. وہ ہاکی کی طرح جو ہے. ایگزیکٹلی. اوہو, وہی تو کھیلی ہوئی ہے میں نے. وہ ہاکی نہیں ہوتی ویسے, وہ گولف اسٹک ہوتی ہے. اوہو, ہم اسے ہاکی کہتے تھے نا. دیکھیں گیم ہم گولف ہی کھیلتے رہے ہیں, ہمیں رولز کا اس کے نہیں پتا ہوگا. وہ ایسے مارتے ہیں اور وہ پھر آگے ہول میں بال جاتی ہے. تو کتنی لمبی ہوتی ہوگی اس کی اسٹک کی لمبائی کتنی ہوتی ہے؟ اسٹک کی لمبائی اس کی کوئی تقریباً میرا خیال ہے کچھ 3-3.5 فٹ. فگر بتا دیا انہوں نے. تو اتنے ہونی چاہیے. اسی لیے آپ کو گولف کھیلنی نہیں آئی, کیونکہ آپ وہ 3-3.5 فٹ کی اسٹک سے کھیلتے. ہوتی اتنی ہے بھائی. نہیں اب نہیں آ گئی ہے نا. وہ کیا نہیں, نئی اسٹک آ گئی ہے. نئی اسٹک آ گئی ہوگی. اس کی لمبائی ہے اتنی. فرق آ گیا لمبائی. جی اس کی لمبائی ہے 28 فٹ 1 انچ. 28 فٹ وہ کی پوڑی پہ چڑھ کے کھیل دینے. نہیں دیکھا نا, 28 فٹ کی جو اسٹک ہوگی وہ کیسے ادھر کیسے جائے گی اور وہ اس سے شاٹ کیسے ماریں گے؟ ایکچولی وہ فلیکسیبل ہے, جیسے کہ آپ نے بانس دیکھا ہوگا, وہ باریک بانس کی جو اسٹکس ہوتی ہیں لائک دیٹ, وہ الٹے بانس بریلی کے جیسے تھے. چلے انگلش میڈیم بچوں کو اردو کے محاورے نہیں سناتے. سوری مجھے نہیں پتا تھا آپ انگلش میڈیم بچے. میں تو ان کی بات کرتا ہوں. اچھا سوری, میری بات کرتے ہیں. اچھا وہ ایسا ہے کہ وہ کیونکہ اتنی فلیکسیبل ہوتی ہے کہ اس سے آپ لائک اے ہنٹر اسے کک کر سکتے ہیں. اچھا ایسے اوپر جائے گی اور ایسے. اوہو, پھر کل میرا خیال ہے جی ہمارے گھر جو گیند آ کے گری ہے نا, اس کو کسی نے اسی یہ جو نئی اسٹک بتا رہی ہے نا, جو بڑے زور سے اسٹک لگتا شاٹ لگتی ہوگی نا, اسی سے کسی نے شاٹ ماری ہے اور کل ہمارے گھر گیند گری ہے. کہاں وہ میں اپنے کمرے میں کر رہی ہوں امریکہ کی اسٹک کی. کل ہمارے گھر ایک گیند گری ہے اور ساتھ ہی موبائل پہ میسج آیا ہے. کیا؟ ملتان سے. ملتان سے کیا میسج آیا؟ کہ میں نے ادھر سے ہٹ ماری تھی, کہیں آپ کی طرف تو نہیں گیند گری. یہ میرا خیال ہے اسی اسٹک سے گیند سے ماری گئی ہوگی شاٹ, کیونکہ اتنی تیز شاٹ جو ہے اس کے لیے 28 ہے, اس میں 28 لچک ہے تو اتنے دور جانے ہو جاتی ہے جو ہے وہ. یہ بالکل, لیکن اس کا بیسک جو رول ہے اس گیم کا, وہ اس کو بڑے سلیک طریقے سے اس کو ہول کے اندر گرانا ہے اس گیند کو. چلو جی اللہ, آپ نے کھیلی ہے جی کبھی گولف؟ میں نے دیکھی ہے کھیل. دیکھی ہوئی ہے وہ دیکھ کے. میں وہ کھدو کھونڈی کو تو گالف نہیں کہتا نا, جس کے آپ چیمپئن رہے ہیں. نہیں دیکھیں بنٹے بھی گالف کی ایک قسم ہے. بنٹے ہوتا ہے, وہ پل سی بناتے ہیں گولیاں. آپ اتنی نفرت سے کیوں کہہ رہی ہیں بنٹے؟ کمال ہے. بنٹے کیا ہوتے ہیں؟ بنٹے ہوتے, آپ بتا چکا ہوں پہلے بھی ایک پروگرام میں, وہ جو کھیلوں والا ہم نے پیکج ڈسکس کیا تھا, ماربل. لیکن پہلے بھی ماربل کو چھوڑیں, آپ بات کریں لیڈیز کے بارے میں. میں کچھ بات کرنا چاہتی ہوں. آپ کے کیا کامنٹس ہیں ویسے لیڈیز کے بارے میں؟ لیڈیز جی, مجھے رؤف صاحب, میں ہمیشہ لیڈیز کی عزت کرتا ہوں, اور میں کہتا ہوں آپ نے دیکھا نہیں کبھی کہ رؤف صاحب آ رہے ہوں تو میں کہتا ہوں رؤف صاحب پہلے گزرے.
क्योंकि मैं लेडीज की इज्जत करता हूँ, मैं कहता हूँ लेडीज फर्स्ट। रऊफ साहब भी इसी अमल पे, इसी उसूल पे। और आपके ख्याल में लेडीज ड्राइविंग कैसे करते हैं? ओह, ड्राइविंग ना पूछिए, मत पूछिए। इन लेडीज की ड्राइविंग देखिए जी, खवातीन की ड्राइविंग कभी आप भी कर लेती है ना? बिल्कुल। खवातीन की ड्राइविंग, वो बंदा बेचारा पीछे गाड़ी रिवर्स कर रहा हो ना, ये तो ड्राइविंग करने वाली तो बाद की बात, जो साथ बैठी होती है ना बेगमात, वो भी कमाल होती है। यानी बंदा गाड़ी रिवर्स कर रहा है, पीछे को नाला है या कोई इस तरह का है खड्डा सा, उस बेचारे ने ऐसे वो शीशा फिट किया हुआ पीछे देख रहा है, तो अचानक ही ना बीवी अदर करके तो लिपस्टिक लाने लग पाएगी या वाल से बंदा के पीछे। हाँ, वो बंदा एकदम ही गया, बस पीछे बाजता फिर पता चल रहा है। ये है खवातीन की ड्राइविंग। आपको क्या खवातीन इतनी ये मैंने कल एक खातून को देखा है जी सड़क पे, उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था, बोनट खोल के बैठी हुई थी कि हरे को तार लावांगी तो पंचर लग जाएगा। ये हाल है इनकी ड्राइविंग का। नहीं, इनकी ड्राइविंग का ये हाल है। वैसे माशाल्लाह खातून बहुत अच्छी ड्राइविंग भी कर लेती है। एक खातून गई ना जी, वो लाइसेंस लेना था ड्राइविंग का। अच्छा। वो टेस्ट होता है। हाँ ठीक है, तो 30 दफा टेस्ट देने गई मौसूफा। अच्छा। उन्हें कहा, अच्छा बीबी ये बताओ कि एक तरफ बच्चे खेल रहे हैं, एक तरफ दीवार है और तुम आ रही हो, तो तुम क्या करोगी बच्चों को बचाने के लिए? गुजरा मैं दीवार में गाड़ी दे मारूंगी। उन्होंने कहा तेरा बेड़ा तर जाए, तेनू 3 दफा मैं कल भी समझाया सी, दीवार की नहीं मारनी, ब्रेक मारनी है। वाह 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 वाह। और लेकिन ये नहीं समझेगी। नहीं, ये होती है, देखे ना, ये हमारे और एग्जाम्पल में आपको एक सेकंड, मुझे मुबीन बता रहा था, शुरू में से गाड़ी चलानी शुरू की ना, तो वो बैक कर रही है ना, रिवर्स गियर, तो उसका वो पीछे देखो, जो खंबे में बजेगी आप पे आवाज आ जाएगी भाई, इसलिए आप शीशे में तो लिपस्टिक देखनी है ना। और खवातीन, मैं एक और मैं तो आपको पता जी, क्योंकि सड़कों पे ज्यादा मेरा आना जाना रहता है, मैं देखता रहता हूँ ऐसे केसेस। आपको पता है कि गाड़ी का क्या बातों से तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी, मुझे कुछ सबूत चाहिए। सबूत एक सुन लें, एक पहले बात सुन लें, फिर सबूत देता हूँ, फिर सबूत देता हूँ, फिर आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। वीडियो सबूत दूंगा। पहले आप जुबानी सबूत सुन लें, मुंह जुबानी सबूत सुन लें। गाड़ी का जब टायर चेंज करना हो तो टायर से पहले गाड़ी जैक पे लगाई जाती है या पहले गाड़ी के उसके टायर के पेच ढीले किए जाते हैं? पेच थोड़े लूज किए जाते हैं। हाँ, पहले पेच लूज किए जाते हैं, फिर जैक पे लगाई जाती है ना गाड़ी। तो उस दिन मैंने देखा है खातून ने उसके जो नट थे वो लूज किए बगैर गाड़ी जैक पे लगा दी। उसके बाद उन्होंने उसमें पाना लगाया और एंज करता है, आप पे भी नाल ही चक्कर खा गई होते हैं। खातून ऐसे घूम के आई हैं ऊपर, जैसे नहीं होता घूम के रख रहा, आप क्या समझते हैं? और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ वो सबूत। दिखाऊं जी? मुझे दिखाएं। ये देखें, सबूत दिखाओ जी। ये क्या है? ये हैंड ब्रेक नहीं इसने लगाई, ये देखे ऑफ गई है। मैं इस मौजूद पर बात नहीं। अब बताएं, यानी उसे हैंड ब्रेक का नहीं पता। वो लड़ते लड़ते एक्चुअली भूल गई है। वो ये लड़ते खवातीन को इतने गाड़ी चलाते, मैं आपको बताऊं, मर्द घर से लड़के भी आया होता तो गाड़ी बहरहाल वो सही चला रहा होता है। आपको पता है खवातीन के ज़हन पे कितना प्रेशर होता है। खैर मैं इस बारे में डिस्कस नहीं करना चाहती, मैं आपको एक और बात बताती हूँ। कभी आपने सुना है कि कद्दुओं के दरमियान कोई मुकाबला हुआ हो? क्यों जी, कभी हुआ है हमारे दरमियान मुकाबला? मैं कद्दुओं की बात कर रही हूँ जो खाए जाते हैं, सब्जी। अभी गाजरा की बात कर रहे हैं, कद्दू की बात ही कर रहा हूँ ना। उनके दरमियान क्या मुकाबला होना है? उनके दरमियान सालाना मेला होता है। अमेरिका की एक रियासत है, वहाँ पे एक मेला मुनाकिद किया जाता है काश्तकारों का बेसिकली, और वहाँ पे वो अपने काश्त किए हुए कद्दू लाते हैं। जिसका सबसे बड़ा कद्दू, उसको इनाम मिलेगा, वो जीत जाएगा। तो इस दफा भी जिसने वो कद्दू सबसे बड़ा निकला उसको इनाम मिला। ये इनाम काश्तकार को मिलता है कि कद्दू को? काश्तकार को। ये ज्यादती है, ज्यादती है ये। कद्दू को इनाम मिलना चाहिए। कद्दू भी आखिर इंसान है। कद्दू को इंसान है नहीं, मेरा मतलब है कद्दू जानदार है, कद्दू को इनाम मिलना चाहिए ना। कद्दू ने इनाम लेके क्या करना है? कद्दू इनाम लेके अपनी शादी किसी कद्दी से कराएगा। ये क्या है? अपना कद्दू की मोनस कदी होगी ना। मिसेस कद्दू कह दें। मिसेस कद्दू नहीं, कदी। कदी पे गाने बने हुए हैं भाई, ये वो आपने नहीं सुना हुआ? नहीं। कदी पे हंस बोल वे न जिंद साड़ी रोल कदी, तो ये वो कद्दू की मोनस पे बने। अब ये जो भी कह रहे हैं इस पे ब्रेक ले लेते हैं हम। अच्छा, इस दफा आपने लेनी है? इस दफा रऊफ साहब पे जिम्मेदारी डाले। मैं देखना चाहता हूँ अगर इनको ब्रेक लेने का कहा जाए। आप ब्रेक ले लें, वरना जी रऊफ साहब हम ब्रेक पे जा रहे हैं। वेलकम बैक। और अभी मेरे पास इस वक्त फिर गलती किया ना आपने।
क्या? अब उन्होंने ब्रेक ली थी तो फिर आपने अब कर दिया। रीजन वही है पुराने। फेसबुक मैसेजेस हैं तो आपको इख्तियार दे दिया। ठीक है। और मुझे जो मेरे पास फेसबुक मैसेजेस हैं उसमें है, सबसे पहला मैसेज है नाजिया परेज, न्यू दिल्ली, इंडिया से। लिखती हैं इंडिया से। वंडरफुल। और लिखती हैं आई लव सादिया, प्लीज आस्क हर टू कॉल माई नेम ऑन टीवी। पहला जुमला किसको कहा इन्होंने? मुझे ये उन्होंने कहा कि मेरा नाम लें, नाजिया परेज। मैंने ले दिया। और आई वॉन्ट टू से वन थिंग फ्रॉम इंडिया, वी इंडियंस लव पाकिस्तान, वी आर ब्रदर्स, प्लीज इग्नोर द मोदी वंस मोर। क्या बात है भाई, यानी उसने तो देखे ना कि लोग वहाँ पे भी ऐसे मौजूद हैं जो मोदी से नफरत कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम आपसे सलीमुल फितरत लोग मौजूद हैं। कौन जी? सलीमुल फितरत। हाँ, देखे ना जी, अच्छी फितरत के लोग, अमन पसंद, सही कह रहे हैं, जो दोस्तों की तरह रहना चाहते हैं अपने पड़ोसियों के साथ। बिल्कुल। और उन्होंने हमारे प्रोग्राम की तारीफ की है। इनका बड़ा शुक्रिया अदा कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच नाजिया परेज, एंड आई वांट टू से थैंक्स फ्रॉम नुखैर साहब एंड ताहिर साहब एज वेल, बिकॉज दे आल्सो अप्रिशिएट योर मैसेजेस रिगार्डिंग पाकिस्तान एंड इंडिया। और अपना हमारी तरफ से भी इनका नाम है नाजिया परेज, नाजिया नुखैर, हमारी तरफ से भी आपको नाजिया परेज, अच्छा सॉरी मेरे जेन में नहीं, नाजिया परेज साहिबा, आपको हमारी तरफ से भी बहुत शुक्रिया जी। अगला मैसेज है हमारे पास हुमायूं बेग, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू, और सबके हाल चाल पूछने के बाद उनका लंबा है मैसेज काफी, तो मैं उसे थोड़ा सा समराइज कर देती हूँ। वो कहते हैं मुझे ऐसा लगता है, सोचने के बाद मैंने ये नतीजा अखज़ किया है कि 2013 के इलेक्शन के बाद पीटीआई उसी तरह से गायब हो गई है जैसे अचानक वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई थी। आप क्या कहते हैं? नहीं, उसका तो गायब नहीं हुई, अपने वजूद का एहसास दिलाती रहती है। लाहौर का जलसा उनका बड़ा जलसा था, अगर पूरे पाकिस्तान से लाए थे। दुआ ये करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उन्हें सिरात मुस्तकीम पे रखे और आइन की और जमहूरियत का एहतराम करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। और आज की तस्वीर है मेरे पास, और आज की तस्वीर में आपको पता है क्या है? आज की तस्वीर 1 2 3 करके दिखा, ठंडी किस्म की तस्वीर है। दिखाएं जरा। लेट्स सी। लो कर लो गाल रो साहब। हाँ, ठंड लग रही है आपको? बंदा फ्रिज में सोया हुआ है। जी फ्रिज नहीं है, ये चिलर है। एक मिनट, फ्रिज क्या काम करता है? ठंडा करता है। चिलर क्या काम करता है? ठंडा करता है। तो फर्क क्या हुआ? जैसे अंगूर को ग्रेप्स कह लें या घोड़े को इस्प कह लें, तो ये फ्रिज ही है ना, इतना बड़ा फ्रिज ही है, साढ़े 8 फ्रिज ही। वो सरदार जी गया ना तो वो फ्रिज को पेटी समझ के सौदा करते रहे, पेटी कितने दी है? अंबानी पेटी की अलमारी समझ, लेकिन अलमारी। इस शख्स को देखें, ये जो इसके अंदर सोया हुआ है, इसका एक मेरा ख्याल है जी इसका भाई है, उसको मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, वो यकीनन इसी का भाई है। इसका भाई? हाँ। आप जानते हैं उसे? बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। आपको कैसे पता वो इसका भाई? मुझे क्योंकि वो इसी जैसी हरकत करता है। ये अक्सर मैंने उसे देखा है, जून जुलाई की सख्त गर्मी में ये एटीएम के अंदर जाके ना अंदर से लॉक लगा के सो जाता है। ठंडियां मशीना अंदर जनाब बेहतरीन, इसीलिए उसे पित्त भी नहीं निकली पूरी गर्मियां, तो इसीलिए मेरा ख्याल है वो इसका भाई है। आपको ज्यादा तकलीफ इसके प्रिकली हीट ना होने की वजह से हुई है? प्रिकली हीट क्या होता है? मुझे तकलीफ इस बात की है कि ये जो अंदर लेटा हुआ है, ये बंदा जो अंदर लेटा हुआ है, ये जम तो नहीं गया हुआ? नहीं, अभी तक तो नहीं। और दूसरी बात ये है कि अगर अंदर लाइट बंद हो जाए सुबह, फिर बंदे ही आके नुकड़न गे, आप पे तो नहीं निकलता। देखे ना, और कैसा खतरनाक तरीका है, अंदर करंट नहीं हो सकता। नहीं, वो इस सूरत में होता है जब शॉर्ट सर्किट हो जाए, या फिर अगर आप कुछ भी हो सकता है ना, ये तो खतरनाक है ना, काम खतरनाक है इस तरह से इसके अंदर। लेकिन बहरहाल उसने तरीका अच्छा सोचा है। अब ये पता नहीं उसने महज तस्वीर ऐसे बनवाने के लिए अंदर लेटा है, बहरहाल यही होगा है, आपको तस्वीर आपके लिए तैयार करने की उसने ये हरकत की है, वरना ये कितना बड़ा रिस्क लिया। यू मस्ट अप्रिशिएट हिम। कल क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि चले, उन्होंने तस्वीर खिंचवाने के लिए भी अगर ये हरकत की है तो चले उसकी तारीफ। हाँ बिल्कुल, और मैंने ये कहा कि कल करेंगे। चलें, मेरा भी तो मतलब समझे। चलें, अभी हम कुछ बात कर लेते हैं आज के रोशन चेहरे की। रऊफ साहब, क्रिकेट की दुनिया में अगर बात की जाए हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की, मौज से हो रहे भी गुलनवाज अख्तर। अच्छा जी, एक ऐसी टीम कि जिसके बारे में ये ख्याल था कि इसे शायद क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ेगा, 8 टीमों में शामिल नहीं है, इतना नीचे चली गई थी। वो सब T20 में वर्ल्ड चैंपियन को हरा दिया। पिछले दफा आपने बात की थी ब्लैक वॉश और व्हाइट वॉश की। अब उसके कप्तान तो सरफराज कभी धोखा नहीं देता है ना, तो याद आया आपको। तो उन्होंने धोखा नहीं दिया, तीनों मैच जीते और
وائٹ واش کر دیا یا بلیک واش کر دیا. آپ اضل صاحب وائٹ واش کیوں کرتے ہیں؟ ڈسٹیمپر وغیرہ نہیں کرکٹ کس طرح ہے نا. اب ون ڈے کے کپتان آ گئے ولی صاحب, تو ذاتی طور پہ تو بدقسمت ٹھہرا کہ دونوں میچوں میں ان کی اپنی کارگزاری, میرا خیال ہے انہوں نے شاید ڈبل فگر میں بھی نہیں گئے, لیکن کپتان کے طور پہ بہرحال ان کا یہ کریڈٹ ہے کہ جی پہلے دونوں میچ وہ جیت گئے ہیں, اب کل پرسوں تیسرا میچ ہونا ہے. اور اب ون ڈے میں کتنے نمبر پہ آ گئے ہم؟ نہیں ہاں ون ڈے میں جی ہم عالمی رینکنگ میں الحمدللہ دوسرے نمبر پہ ہے. ویری گڈ. اور پاکستان نے 864 میچ کھیلے اب تک اور 455 جیتے ہیں. پہلے نمبر پہ آسٹریلیا. اچھا بھارت کا بتائیں. میں آپ کو مان جاؤں اگر آپ نقل مارے بغیر ساری چیز بتائیں. نہیں نقل مارے کا معاملہ یہ ہے میرے بھائی کہ 884 ون ڈے جیتے ہیں کھیلے آسٹریلیا نے اور اس نے 547 جیتے ہیں, وہ نمبر 1 ہے اور ہم دوسرے نمبر پہ آ گئے الحمدللہ. اور وہ ٹیم جس کے اپنے گراؤنڈ اپنے اسٹیڈیم برسوں سے ویران پڑے ہیں, اور وہ کہیں شارجہ میں کہیں دبئی میں کہیں مانگے تانگے کی جگہوں پہ جا کے میچ کھیل رہی ہے کوئی معمولی. اس مانگے میں ہوا ہے جی. انڈیا تیسرے نمبر پہ ہے جی. ہم سے تو ہار گیا نا. نہیں ہم سے پیچھے, انڈیا ہمیشہ سے پیچھے الحمدللہ. کیا بات ہے, یہ سب سے زیادہ خوشی ہے. اس کی سب سے زیادہ خوشی ہے. اور مجھے بھی اسی چیز, ہمارے خیالات کتنے ملنا جلنا شروع ہو گئے ہیں ماشاءاللہ. ابھی میرا اگلا خیال بھلا کیا ہے؟ انڈیا کے حوالے سے پوری قوم کے خیالات ایک ہیں جی الحمدللہ. آپ کو کیوں نہیں برداشت ہوتا اگر 2 منٹ ہماری بات چل رہی ہوتی ہے؟ نہیں اب مجھے اچھا ہے آپ دونوں کے خیالات ملے. اب ہم بات کر رہے ہیں, آپ نے درمیان میں کود پڑے. میں قومی مفاد کی بات کر دی ہے. ٹائم بہت کم رہ گیا تو میں چاہوں گی آج کی کتاب جو ہے وہ مجھے پتا چلے گی. آج کی کتاب یہ تو سب سے اچھا انہوں نے کر. اچھا جی رؤف صاحب, آج کی کتاب آپ نے بھی ظاہری بات پڑھی ہے؟ ہاں میں نے جس سے دیکھی ہے جی کہ علم الانسان اس کا نام ہے جی, خزائن العرفان. یعنی یہ روبینہ نازلی اس کی مصنفہ ہے. نازلی یہ بنیادی طور پر جی آپ کہہ لیں کہ فلسفے کی بھی کتاب ہے. مجھے اس میں کچھ سائنسی رجحانات بھی نظر آئے, سائنسی نظریات بھی نظر آئے, اور اس میں ایک روحانیت کا بھی عنصر نظر آیا. یعنی یہ ایک جسے کہیں نا کہ تمام, اور بنیادی طور پہ سائنس, روحانیت, فلسفہ یہ کسی نہ کسی سطح پہ جا کے ایک ہی لڑی میں یہ پروگرام ظاہر ہے. تو اس میں یہ پڑھنے والی کتاب ہے کیونکہ خاصی یہ ضخیم کتاب ہے, اور میں نے کوشش کی کہ اس کو میں پڑھوں, اور میں نے اس کو شروع سے لے کر آخری ورگ تک پڑھا. پڑھے بغیر تو پھر مزہ نہیں آتا ڈسکس کرنے کا. اور مشکل موضوع پہ اتنا پڑھنا, کیونکہ اس کو میں اس لیے ریکمینڈ کروں گا کہ اس کے موضوعات آپ سنیں ذرا. ویسے یہ میرے والے موضوعات تو نہیں ہے میری دلچسپی کے. نہیں, آپ تو اس کو سمجھ نہیں سکتی, یہ جتنی مشکل کتاب ہے. انسان کیا ہے, ماورائی علوم, انسان پر جدید سائنسی تحقیق, مختلف اقوام کے عقیدے, اچھا پھر روشنی کا جسم, پھر جسم کی زندگی, جسمانی اعمال کا سبب, پھر مادی جسم کیا ہے, زندگی کی صورتیں کیا ہیں, اجسام کا تشخص کیا ہے, اور اصل جسم کیا ہے, مختلف ادوار میں روح کی علمی حیثیت کیا رہی, اور مادی دنیا میں اجسام کی تعداد کتنی ہے. اب آپ ان موضوعات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر ٹھوس طریقے سے یہ لکھی گئی, اور ان کے نظریات 100 سے زیادہ انہوں نے روبینہ نے جو نظریات پیش کیے ہیں اس کتاب میں. ایک اور اہم بات یہ ہے کہ بڑے سلیس انداز میں موضوعات کتنے مشکل ہیں, ان موضوعات پہ اس سلیس انداز میں لکھ دینا کہ میرا خیال ہے ایک کتاب انہیں بھی دے دیں, انہیں آ جائے گی سمجھ, آسان. انہیں اس کتاب کو, سعدیہ کو سمجھانے کے لیے اس کتاب کی ایک شرح لکھنی پڑے گی. سلیس زبان میں اس کی کیا علم الانسان کی کتاب چوری کر لوں. علم الانسان, انسان. اچھا میں وہ شیخ رشید, انسان نہیں ہے انسان. نہیں, علم الانسان, اور یہ روبینہ نازلی خزائن العرفان. اور اس کے بعد یہ میں کتاب چونکہ سعدیہ کو دینے والا ہوں تاکہ یہ بھی اس کو پڑھ لیں, اور میں اپنی کتاب لا دوں گا کل انہیں. آپ کی کون سی کتاب؟ یہ ایک کتاب لا کے دی تھی. ہاں جو بھی نہیں, کتاب یہی ہو بے شک آپ والی ہو, لیکن یہ انشاءاللہ مجھے یقین ہے یہ پڑھے گی, اور کل تک کے لیے پھر میرا خیال ہے اس سے اجازت لینی چاہیے. جی بالکل, مجھے اجازت ہے. کچھ نہ کچھ جستا پڑھ لیں. میں نے آپ کو اجازت دے دی. چلیں, ہاں آپ کی طرف سے بھی اجازت ہے. ہاں میری طرف سے. چلیں جی, ملتے ہیں پھر کل انشاءاللہ.